Welcome all my dear people of the second preparatory grade. That's our time for science, and today we'll have the first review for what we have studied this semester. So now without delaying بدون ما نضيع وقت ان شاء الله هنبدا النهارده اول حلقه مراجعه لينا على كل درسناه في الفيرست سيمستر او first term او الترم الاول. So now let's start with the first question that says complete the following statements or complete the following questions. In this question I advise you please read the question carefully till the end word. في السؤال ده بنصحك نصيحه مهمه جدا، بليز نقرا السؤال كويس قوي لغايه اخر كلمه فيه لانك ممكن تحتاج arrangement او ترتيب معين. طب نشوف كده اول سؤال بيقول لي the modern periodic table consists of point horizontal periods. شوف مع بعض السؤال and point vertical group. The modern periodic table consists of point horizontal periods and point vertical group. Sure the modern table احنا عارفين كويس قوي ان التيبل بتاعنا او الجدول الدوري بتاعنا درسناه بيكون من 7 horizontal periods. نكتب مع بعض 7 horizontal periods. Okay 7 horizontal periods. Okay و 18 vertical group. 18 vertical group. Okay so it will consist of 7 horizontal periods, 7 horizontal period and 18 vertical group. 18 vertical group. طب نشوف سؤال من تاني كده كان بيقول لي ايه؟ The modern periodic table consists of زي ما قلنا 7 horizontal periods and 18 vertical group. 18 vertical groups. Another question that says سؤال تاني بيقول لي metal oxides are called a oxides بنسميها what oxides and the non-metal oxides are called what oxide. طيب نشوف كده مع بعض example. metal oxide for example مثلا magnesium oxide يعني MgO2. MgO2. طيب non-metal oxide زي carbon dioxide CO2. طب هنسميهم ايه؟ ما هم اوكسايد يا مستر، يعني ليه هنصعبها على نفسنا؟ لا ناخد بالنا كويس قوي. metal oxide لو حصل له dissolve in water داب في الميه هيديني ايه؟ هيديني MgOH2. طيب انا سامع دلوقتي حد بيقول لي كده وضحت قوي، ما دام فيها OH يبقى ده الكالايز، يبقى دي هنسميها الكالايز. اوكي او بيزك. اوكي طب كربون دايوكسيد اللي هو النون ميتال اوكسيد، يعني في نون ميتال زي الكربون مع الاوكسيد لما يدوب في الميه هو كمان H2O هيديني H2CO3. اوكي طبعا دلوقتي حد بيقول لي كده انا واضحه قوي اهي، ما دام فيها اولها H يبقى ده اكيد اسيدز، يبقى ممكن جدا نسمي الميتال اوكسيد، ميتال اوكسيد دي هنسميها بيزك اوكسيد، بيزك اوكسيد، والنون ميتال اوكسيد هنسميها اسيديك اوكسيد. طب ليه التسميه الغريبه ديت؟ اسيديك لانها it will form acids when they dissolve in water، هتكون اسيد لما تدوب في الميه. طب والبيزك اوكسيد هتكون الكالايز لما تدوب برضو في الميه. اوكي ميتال اوكسيد، ميتال اوكسيد زي المغنيسيوم بنسميها بيزك. طب لو السؤال ده جانا في الجيف ريزون هقول له because they form acids او they form alkalis when they dissolve in water. طبعا حسب انا بتكلم عن مين. لو بتكلم عن ميتال اوكسيد اقول عليها because they form alkalis when they dissolve in water. طب بالنسبه لل non-metal oxide they form acids، بتكون acids او احماض when they dissolve in water. اوكي ناخد بالنا كويس قوي، عشان كده بقول في سؤال كومبليت بالذات لازم اقراه لاخر كلمه. اوكي metal oxides are called هنسميها زي ما اتفقنا خلاص basic oxide، لكن non-metal oxide هنسميها acidic oxide. طيب اوكي another question that says point is the second atmospheric layer. Point is the second atmospheric layer and it is called what layer? مين هي second atmospheric layer؟ sure هي stratosphere. طب بنسميها ايه؟ ممكن نسميها كمان ozonic layer. يبقى الطبقة ديت الطبقة الثانية بيسموها stratosphere. نكتب مع بعض الانسر stratosphere. اوكي ودي بنسميها ozonic layer. طب برضه السؤال ده ممكن يتحول لجيف ريزون، يقول لي جيف ريزون stratosphere is called ozonic layer. ليه بنسمي stratosphere الطبقة الأوزونية؟ هقدر أقول له because it contains ozone layer. يعني السؤال تقريبا حل نفسه، هي بتحتوي على طبقة الأوزون.
okay, because it contains ozone layer. Another question that says some covalent compounds such as what can't dissolve in water. بعض المركبات الكوفالنت او التساهميه ما بتدوبش في الميه. dissolve in water as they can't form bonds with water. احنا قلنا ان في مركب شاطر قوي لما كنا بنشرح درس الووتر هو الشوجر، السكر، ده بيقدر يدوب في الميه بسهوله قوي مع ان هو كوفالنت. طب لوجيك كده منطقيا احنا اتفقنا ان كل كوفالنت او اغلب الكوفالنت ما بيدوبش في الميه. طب ليه السكر قدر يدوب في الميه؟ السكر قدر يدوب في الميه عشان قدر يعمل مع الميه هيدروجين بوند، قدر يعمل مع الميه حاجه اسمها هيدروجين بوند او رابطه هيدروجينيه. اوكي. طب الكوفالنت كومباوند such as مين بقى زي مين can't dissolve in water؟ اكيد هيكون فور اكزامبل مثلا زي الاويل. طب ليه؟ عكس الشوجر بقى، عكس اللي عمله الشوجر because they can't form bonds with water because they can't form hydrogen bond with water. يبقى السؤال ده هتكون اجابته اول كلمه هتكون كلمه oil، الزيت ما بيقدرش يدوب في الميه عشان ما عرفش يعمل هيدروجين بوند. ممكن برضو السؤال ده يتحول لبوينت اوف جيف ريزون. طب ليه الاويل ما بيدوبش في الميه؟ هقول له because it can't form، ما بيقدرش يكون هيدروجين بوند. لكن السكر طلع اشطر منه جدا، قدر يعمل هيدروجين بوند مع الووتر بسهوله جدا جدا جدا. يبقى تاني الكومباوند او الكوفالنت كومباوند اللي هيدوب في الميه هو اللي هيعرف يعمل هيدروجين بوند. طب اللي مش هيدوب زي الاويل ما قدرش يعمل هيدروجين بوند. باختصار شديد جدا او simply يعني ببساطه sugar can dissolve in water because it can form hydrogen bond with water but oil can't dissolve in water because it can't form hydrogen bond with water. Another question that says سؤال تاني بيقول لي state using equation. السؤال ده يمكن جديد علينا شويه عشان يمكن اول مره السنه دي ندرس معادلات. بيقول لي وضح باستخدام المعادله، وضح باستخدام المعادله. Number one, how to obtain PR او برومين يعني from KPR او بوتاسيوم برومين. ازاي نحصل على الPR من البوتاسيوم برومين؟ فكر مع بعض كده بهدوء كده وازاي نشوف او ازاي هنجيب البرومين من البوتاسيوم برومين. طب نفتكر مع بعض يعني ايه بوتاسيوم بروميد؟ KPR. نكتب مع بعض كده. طب هو ممكن حد يخرج الPR من هنا؟ اه طبعا. لما درسنا جروب 7E او جروب 17 او الهالوجينز، مجموعه الهالوجينز او جروب 7E، قلنا ان هم بالترتيب كده هم فلوراين، اوكي، F2، كلوراين Cl2، برومين Pr2، ايودين I2. اوكي. وقلنا الفور elements دول can replace the following element in their salt solution. يعني الجمله ديت كل واحد منهم بيقدر يحل محل المجموعه اللي بعديه او يقدر يخرجها يعني باختصار كده. يعني فلوراين ده يقدر يخرج الكلوراين والبرومين والايودين. طب الكلوراين يقدر يخرج البرومين والايودين بس. طب البرومين يخرج الايودين بس. يعني ايه يخرجه؟ يعني لو في سولت او في مركب كومباوند داخل في واحد من دول اللي فوقيه ممكن باختصار كده يضربه يعني يخرجه بره. طب عشان اخرج البرومين ده مين ممكن يخرجه؟ اكيد اي حد من الاثنين اللي فوقيه دول، فلوراين او كلوراين. يبقى لو استخدمت فور اكزامبل مثلا فلوراين او كلوراين هيحصل الرياكشن ده. ايه اللي هيحصل؟ الفلوراين هيعمل ريبليس للبرومين، هيخرجه بره. يبقى الرياكشن هيتم كالتالي KF بلس PR2. زي ما قلنا الجروب دي كلها جروب من عيله محافظه. يعني عيله محافظه ما بتخرجش لوحدها ابدا. هي هنا كان اسمها PR لان معاها K، لكن لوحدها يبقى اسمها PR2. كلهم داي اتوميك موليكيول، ده معنى كلمه عيله محافظه بشكل فاني يعني. طيب الاف هنا كانت 2 وهنا بقت اف واحده بس، نكتب 2 زي ما اتعودنا. ازاي نعمل بالانس للايكويشن؟ بلعب بره كومباوند زي ما انا عايز. طب هنا الكي واحده وهنا بقت 2، احط هنا 2 كده المعادله كلها متهيألي يعني بالانسد. اوكي 2K 2PR PR2 F2 to F، يبقى المعادله كلها بالانسد. يبقى هنا ازاي هاو تو اوبتين، ازاي تحصل على البي ار البرومين اهو قدرنا ناخده لوحده. ازاي؟ مع انه كان في بوتاسيوم بروميد كان كومباوند مع البوتاسيوم. انا عملت حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ اني استخدمت واحد هالوجين من المجموعه ديت سواء كان فلوراين او كلوراين. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل رياكشن والفلوراين هيضرب البرومين ويخرجه بره. باختصار كده او بشكل يعني
بسيط، هو بيضربه يعني معناه انه بيخرجه بره، معناه انه بيفكه من الكومباوند ده. طب واحد يقول لو استخدمت كلوراين نفس الريزلت، نفس النتيجه. طب تعالى نجرب كده نشوف. لو قلت مثلا كلوراين Cl2 بلس KPr، نسال نفسنا الكلوراين هيضرب البرومين؟ اه طبعا، لانه اوريدي هو موجود في اي في الهالوجين او في جروب 7 اي، فهيبقى KCl بلس PR2. ده اللي انا عايزه، انا عايز PR2. نوزن المعادله. اوكي، 2KCl 2KBr. اوكي، يبقى كده ازاي نجيب البرومين من البوتاسيوم بروميد؟ by adding fluorine or by adding chlorine to obtain bromine from potassium bromide. طبعا دي equation، وزي ما قلنا السؤال ده يمكن جديد شويه علينا، مش واخدين عليه، لكن نتدرب عليه شويه لو سمحتوا. طب another example of state with the equation. سؤال تاني بيقول لي برضو حدد بالمعادله او وضح بالمعادله the rule of ultraviolet radiation in ozone formation. ازاي بيكون الاوزون عن طريق الالترا فايولت؟ يا ده كان موضوع حلو جدا وكان انترستنج قوي. احنا اتفقنا الالترا فايولت بتعمل ايه؟ بتدخل على غاز فدائي جدا، غاز حلو قوي قوي، انا شخصيا بحبه جدا بصراحه، وكلنا بنحبه جدا ما لناش من غيره، هو الاكسجين جاز. نكتب مع بعض المعادله كده. طب الالترا فايولت دي لما دخلت على الاكسجين جاز ايه اللي حصل؟ حصل بريك داون للبوند اللي موجوده في الاكسجين، وكل اكسجين اتوم بقت لوحدها. هو كان اسمه اكسجين موليكيول O2، ايه اللي حصل فيه؟ كل O راحت لوحدها. طب وبعدين احنا يا مستر احنا عارفين الاوزون اسمه O3. اوكي استنى عليا شويه، الاو ديت مش هتفضل لوحدها كده، حتى دي كمان هتروح لموليكيول كامل، جزيء اكسجين كامل، وتكون O3. هو ده الاوزون جاس. يبقى لما يقول لي state with the equation the rule of ultraviolet، دور الالترافايولت الاشعه الفوق بنفسجيه في تكوين الاوزون، هكتب المعادلتين دول مش معادله واحده بس. المعادله الاولانيه بيحصل سيباريشن للاكسجين جاس، الاكسجين جاس بينفصل لاكسجين بلس اكسجين اتوم. المعادله الثانيه الاكسجين اتوم combine with combine with oxygen molecule to form ozone gas. هو ده الاوزون gas او اوزون layer. اوكي. Another example or another question that says give reason. سؤال give reason الازلي بتاعنا اللي بنحبه جدا، وللاسف في مننا بنخاف منه. هو سؤال مش صعب قوي، لكن مهم قوي ان احنا نعمل براكتس، نتدرب عليه اكتر من مره، وكمان قلنا اكتر مره بنحب الطالب الكرييتيف، الطالب المبدع اللي بيكتب اجابته from his own mind، من مخه هو او من تفكيره هو الشخصي. Number 1 give reason elements of the same group have similar properties. السؤال بيقول لي من تاني elements of the same group، يعني عناصر نفس المجموعة عندها similar properties، خواص متشابهة. طيب نشوف السؤال ده كده بيقول لي ايه مع بعض كده، او يعني ايه قصته. ناخد مثلا جروب 1A. جروب 1A كان فيها هيدروجين، اوكي، ليثيوم، صوديوم 11، بوتاسيوم 19، روبيديوم، سيزيوم. طب لو عملنا configuration، انا بس مش بشرح السؤال دلوقتي، انا بشرح example يوضحه. 1 3 هتكون 2 1، طبعا عارفين كويس قوي يعني ايه configuration. 2 8 1 2 8 8 1. حد ملاحظ حاجه؟ ان كل جروب end with the same number of electrons in the outermost energy level. كل جروب تنتهي بنفس العدد من الالكترونز اللي موجوده في اخر energy level. طب ده هيديني حاجه معينه؟ طبعا ما دام نفس العدد يبقى غالبا هيكون نفس البيهيفير، نفس السلوك، نفس البروبرتيز، نفس الخواص. كلهم بيعملوا لوز او كلهم بيعملوا جين. لو ده كان 7 مثلا، كلهم بيعملوا رياكشن مع الاكسجين، رياكشن مع الهيدروجين، رياكشن مع اي المنت، او ما بيعملوش رياكشن اصلا. لو كان ده 0 يبقى الاجابه هتكون because they have the same number. طبعا ممكن نكتب number NO full stop. same number of electrons in the outermost energy level, because they have the same number of electrons in the outermost energy level. هم عندهم نفس عدد الالكترونز اللي في اخر مستوى طاقه او في اخر energy level، وده بيخلي نفس البروبرتيز، نفس الخواص، نفس الصفات، او نفس البيهيفير، نفس السلوك اللي بيعمله
كل element من دول. يبقى دايما الجروب هيكون عندها the same properties، عندها نفس الخواص. ليه؟ because they have the same number of electrons in the outermost energy level. Another question that says troposphere layer، الطبقة الأولى اللي اسمها troposphere regulates the earth's temperature، بتنظم حرارة الأرض. تاني بيقول لي troposphere layer regulates the earth's temperature. طب ليه؟ احنا عارفين troposphere layer فيها تقريبا 99% of water vapor، وفيها 90% of atmospheric mass، يعني فيها تقريبا 90% من كتلة الهواء، 99% من حجم او من كتلة بخار المياه اللي في الهواء. يبقى عشان كده هي اللي بتنظم حرارة الارض. يبقى هقدر اقول له because troposphere layer نكتب مع بعض الانسر للكويشن ده. troposphere layer regulates the earth's temperature because troposphere layer contains، تحتوي على 99% of water vapor. ليه troposphere layer تتميز ان هي بتنظم حرارة الارض؟ because it contains 99% of water vapor. حاجة تانية كمان اني بلاقي فيها and temperature decreases، الحرارة بتقل by 6.5 Celsius for each kilometer in height. كل ما اطلع فوق الحرارة بتقل تقريبا 6.5 درجة سلسيوس لكل كيلومتر ان هايت. طبعا ده كان موضوع مهم جدا، كان ليه عندنا مسائل بنسميها temperature problem او مسائل عفوا مسائل الحرارة. طيب question تاني برضو give reason question بيقول لي amber is considered as a suitable medium for formation of the complete bodies fossil. الامبر او حفريه الامبر او العنبر او اللي بنسميه كمان الكهرمان، نوع معين من او نوع من الريزنس ماتر، ماده صمغيه secreted by pine trees، بتفرز من اشجار معينه. دي بيكون بقى وسط مناسب جدا suitable medium for formation the complete bodies fossil، لتكوين اجسام او لتكوين حفريات الجسم الكامل زي الانسكتس امبر، حفريه الانسكت. طب ليه هنا حصل ان يبقى في حفريه كامله او ما حصلش اي تحلل للكائن ده؟ هو بمنتهى البساطه ان الامبر ده بيمنع الديكومبوزيشن او بيمنع التحلل. يبقى اقدر اقول له because amber prevents decomposition or prevents decay. ممكن اقول له كده اجابه السؤال دوت amber is considered a suitable medium for formation the body's fossil. هقول له because amber prevents، هو بيمنع بالظبط، هو عامل زي الايس اللي حصل مع الماوس. prevents decomposition، بيمنع التحلل decomposition of dead bodies، الاجسام الميته زي بالظبط الانسكتس. again because amber prevents decomposition of dead bodies. طيب السؤال اللي قلنا عليه من شويه بتاع الشوجر، ليه الشوجر ده شاطر قوي مع الميه وليه بيعمل dissolving او بيدوب في الميه؟ sugar dissolves in water although it's a covalent compound. again sugar dissolves in water although بالرغم من it's a covalent compound. الشوجر ده covalent، يبقى زي ما قلنا كده لوجيكالي بشكل منطقي ما يدوبش في الميه. لكن ليه بيقدر يدوب في الميه؟ هو قدر يعمل كده ريليشن حلو قوي، علاقه مع الميه، قدر يعمل معاها ديل، اتفاقيه انه هيدوب جواها بس عشان بيقدر يعمل معاها هيدروجين بوند. يبقى لما يقول لي give reason sugar dissolves in water although it's a covalent compound، هقدر اقول له because sugar can form hydrogen bond with water. okay because sugar can form hydrogen bond with water. الشوجر بيقدر يعمل hydrogen bond او رابطه هيدروجينيه مع الميه، وده اللي بيخليه يقدر يدوب في الميه بعكس اي كوفالنت كومباوند تاني زي الاويلز او الفاتس. الاويل بانواعها طبعا ان شاء الله لما يطلع قدام قوي يعني كده في سكندري ستيج هنعرف ان الاويلز دي انواع كتيره جدا، وحاجه اسمها فاتس وليبيدز، كل شيء انواع كتير جدا، لكن كلها ما بتدوبش في الميه عشان ما بتعرفش تعمل هيدروجين بوند وذ ووتر، ما بتعرفش تعمل هيدروجين بوند مع الميه بعكس الشوجر اللي بيقدر يعمل هيدروجين بوند وبالتالي بيقدر يدوب في الميه بسهوله جدا. example
of give reason question again. Ozone layer exists in stratosphere layer. Ozone layer موجودة بس في الستراتوسفير. يعني كأنه عايز يقول لي ليه الأوزون ما تكونش في أي طبقة تانية زي ميزوسفير أو ثيرموسفير. احنا عارفين الألترا فايولت دي أشعة جاية من الشمس. طب ليه تكون الأوزون بس في الستراتوسفير؟ ليه ما تكونش قبلها في الطبقة الثالثة أو الرابعة اللي بيقابلوا الألترا فايولت قبل الستراتوسفير؟ هقدر أقول له بالظبط لأن هي اللي فيها كمية مناسبة من الأكسجين جاس. احنا عارفين الأوزون لاير او الاوزون جاس ده بيتكون عن طريق الاكسجين جاس، غاز الاكسجين. طب والغاز ده موجود بكميه مناسبه او كميه يعني سويتابل، كميه وفيره شويه في طبقه الستراتوسفير. لكن طبقه الثيرموسفير او ميزوسفير ما فيهمش تقريبا على الاطلاق اكسجين جاس خالص، عشان كده مش هيقدر يكون اوزون لاير. يبقى اقدر اقول له because stratosphere okay because stratosphere has suitable amount، عندها كمية مناسبة suitable amount of oxygen gas that can form ozone gas أو O3. ممكن نسميه ozone gas O3. طبعا من شوية اتكلمنا ازاي بتتكون أو ازاي بيتكون الأوزون عن طريق two equation، نراجعهم مع بعض من تاني. معادلتين مهمين جدا هما عن طريق الالترا فايولت الأكسجين جاس بيحصل له separation او بيحصل له انفصال، بيكون 2 free atoms يعني ذرتين اكسجين حرتين، كل واحده فري لوحدها. كل واحده عندها ability to combine، تتحد مع الاكسجين موليكيول عشان تكون الاوزون جاس. طب نشوف كده ازاي ده بيحصل. O2 عن طريق الالترا فايولت هيتكسر ويتكون O plus O، دول بنسميهم free atoms يعني اتومز حره او ذره حره للاكسجين. كل اتوم حره من دول تقدر تعمل combination مع oxygen gas وتكون O3. هو ده الاوزون جاس او اوزون موليكيول. اوكي طيب another question of give reason question. قلنا نتدرب اكتر، كل ما اتدرب اكتر كل ما يكون اكيد مستواي احسن. دايما كده بيقولوا practice makes perfect، الممارسه اكتر تصنع التفوق. اوكي practice makes perfect it's a very important advice. دي نصيحه مهمه جدا بقولها لكم النهارده. طيب another question بيقول لي pilots prefer to fly their planes in stratosphere layer. البايلوتس الطيارين بيحبوا قوي يطيروا بطياراتهم في طبقه ستراتوسفير. طب ليه طبقه تروبوسفير؟ يعني هي مش كويسه؟ فعلا هي مش كويسه خالص صراحه يعني. طب مش كويسه ليه بقى؟ اكيد هي مش كويسه عشان في حاجات او في ادفانتجز مميزات في الستراتوسفير. طب نراجع مع بعض كده. كنا قلنا ان التروبوسفير الاير فيها الهواء فيها بيتحرك فيرتيكالي بشكل عمودي او بشكل راسي. طب ده هيأذي الطيارات في ايه؟ لما الهواء يتحرك بشكل عمودي الهوت اير رايز اب، الهواء السخن بيطلع لفوق، والكولد اير فول داون. كل ده فين؟ في التروبوسفير ناخد بالنا، مش في الاستراتو. طب ايه اللي هيحصل؟ الهواء لما يطلع او ينزل ده اللي بيعمل حاجه بنسميها مطبات هوائيه. طبعا ده بيعمل disturbance اضطراب للناس اللي راكبين الطيارات. طب حاجه تانية كمان ان التروبوسفير مليانه اتموسفيريك ديستربنس، اضطراب جوي، مليانه اضطرابات جويه او فيها كل الويذر فينومينا، فيها الكلاود والرين والفوج والجيو، امطار وسحب وغيوم، كل حاجه احنا درسناها في الويذر فينومينا. لكن عكس كده الستراتوسفير ما فيهاش اي من ده خالص. يبقى في سببين مهمين جدا بيخلوا دايما البايلوتس prefer to fly their planes in stratosphere. Number one because air moves horizontally. في الستراتوسفير الهواء يتحرك بشكل افقي، فمعنى كده ان الطيارات مش هيحصل لها مطبات هوائيه. لكن في التروبو كان بيحصل مطبات هوائيه عشان كان في او الاير كان بيتحرك بشكل فيرتيكالي بشكل عمودي، وده بيخلي الهوت اير رايز اب والكولد اير فول داون. طبعا ده بيعمل مشاكل جدا او بيعمل ديستربنس اضطراب للناس اللي جوه الطيارات. الحاجه الثانيه او السبب الثاني the second reason is that stratosphere is free from atmospheric phenomena. ما فيهاش اي ظواهر جويه خالص. طبعا ده بيخلي الجو كلير وبيخلي الرؤيه يمكن اوضح كمان للبايلوتس، او يعني الشكل هيكون او الطريقه هتكون اوضح شويه في حاله الطيران. يبقى ممكن اقول له كده give reason stratosphere is suitable for flying plane. عندي ليها سببين. اقول له because number one stratosphere is free from يعني خالية من is free from
atmospheric disturbance ما فيهاش اي اضطراب جوي خالص. atmospheric disturbance. number 2 air، حته مهمه جدا، نقطه مهمه قوي. air moves horizontally not vertically. كل ده في الطبقه الكويسه او اللي سميناها stratosphere. طبعا هي فعلا the best layer، هي احسن طبقه فعلا. air moves horizontally، الهواء بيتحرك بشكل افقي not vertically، مش شكل رأسي زي ما حصل في التروبوسفير. اوكي because stratosphere is free from، هي خاليه من atmospheric disturbance، وكمان air moves horizontally not vertically. طب نروح لسؤال تاني بيقول لي mention 3 ways to protect water from pollution. اذكر 3 طرق تحمي بيها الميه من التلوث. طبعا عندنا يمكن درسنا في منهجنا لما خدنا درس الووتر، درسنا تقريبا 8 ways، 8 طرق. هقول نمبر 1. نمبر 1 avoid throwing، اتجنب القاء. avoid throwing sewage in rivers and seas، اتجنب القاء المياه الصرف في rivers and seas. اوكي. نمبر 2 avoid throwing factories wastes okay in rivers and seas. نمبر 3 ممكن نقول كمان حاجة مهمة قوي periodic analysis، نعمل تحليل دوري for water المياه اللي بنشربها عموما، يعني مياه الشرب drinking water to be sure عشان نتأكد to be sure it's good for health. Okay. Okay, that's the ways to protect the water from pollution. So now, I'm sorry, by this point we have reached the end of our episode today, but I promise you to meet again next Wednesday inshallah and complete what we have studied or complete the revision or the reviews about what we have studied this semester. Now, thank you and goodbye.